सिद्धू खेमे ने सरकार ते चुके सवाल, बोले केंद्र ते पंजाब दोहां सरकारां नूं सिद्धू फोबिया इसे लई नहीं कीता रिहा। राजा वड़िंग ते भी साधे निशाने, कहा साडे वालियां नूं भी सिद्धू तो डर। मोहाली च कौमी इंसाफ मोर्चे का मार्च जारी, वड्डे इकट्ठ के रूप च कर रहे प्रदर्शन, गल च संगल पा के कर रहे बंदी सिंघां दी रिहाई दी मंग। देश की परेड च पंजाब की झाकी शामिल ना किए जाने ते सीएम मान ने फिर केंद्र ते साधे निशाने, बोले माड़ी नीयत नाल पंजाब नूं रखिया गया बाहर, इस तरह दी हरकतां नाल नहीं मिटाया जा सकता पंजाब। दिल्ली दे कर्तव्य पथ ते दिखिया हिंदुस्तान का दम, फौज ने दिखाए हैरत अंगेज करतब, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लहराया तिरंगा, परेड तो लई सलामी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बठिंडा च लहराया तिरंगा, परेड तो लई सलामी, तो जलंधर दे विच राजपाल ने निभाई कौमी झंडा लहराउण दी रस्म। चंडीगढ़ च बेअंस सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। एक वड्डी खबर का रुख करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की अज रिहाई नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइश से सिद्धू खेमा इस वेले जुटिया होया है तो सिद्धू खेमे ने सरकार ते सवाल चुके ने। दूलो शमशेर सिंह दूलो का कहना है कि केंद्र ते पंजाब सरकारां नूं सिद्धू फोबिया है, दोवें सरकारां नूं सिद्धू का डर है तो इसे करके रिहा नहीं किया गया। राजा वड़िंग ते भी शमशेर सिंह दूलो ने निशाना साधिया ते कहा कि जे आम आदमी पार्टी नूं सिद्धू का डर है तो साडे वालियां नूं भी डर है। कई लोगों को अहदा मिल गया लेकिन कोई तजर्बा नहीं है। जेड़े कांग्रेस लीडर नहीं आए उन्होंने तो पूछो कि वो क्यों नहीं आए। सिद्धू टकसाली कांग्रेसी परिवार तो ने। शमशेर सिंह दूलो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया ते जिथे केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार ते सवाल चुके उत्थे अपने ते भी सवाल चुके ने ते कहा कि सिद्धू आने वाले दिनों च कांग्रेस लई छक्के मारनगे। नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई की उन्होंने खेमे नूं उम्मीद सी लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अज रिहा नहीं होए तो उन्होंने रिहाइश के उत्ते कई सारे कांग्रेसी आगू जुटे हुए ने। तस्वीरां नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइश दियां ने। शमशेर सिंह दूलो उत्थे पहुंचे, महेंद्र केपी, नवतेज चीमा, अश्विनी सेखड़ी, रजिंदर सिंह, नाजर सिंह मानशाइया भी मौजूद रहे ने ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए कहा कि केंद्र ते पंजाब सरकार नूं नवजोत सिंह सिद्धू तो डर लगता है, इसे करके उन्होंने रिहा नहीं किया जा रहा। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਇਰਤਪਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਇਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ वो अपनी वाह वाह खट लेंदे। पंजाब दे असीं नहीं चाहुंदे कि पंजाब दे लोग भी सिद्धू नाल प्यार करते ने। तुसीं देखोगे लखां दी तादाद दे विच लोकां ने इत्थे आउणा सी, सरकार डर गई। इंटैलीजेंसिया ने भी रिपोर्ट दित्ती है कि पटियाले दे विच लखां लोकां ने सिद्धू साहब दी रिहाई ते उहदे स्वागत लई पटियाले दे विच आउणा सी, जिहड़े कि आए भी अज बहुत सारे आए हैं। लंगर भी बड़े लगे हुए थे, कापी भी है। किसी नूं नहीं सिद्धू चंगा लगता उन्होंने भी हो सकता है, जे आप नूं डर है सिद्धू का तो साडे वालियां नूं भी डर हो सकता है। उन्होंने ये गलतफहमी भी कढ़ देनी चाहिए है क्योंकि इहनूं सिद्धू नूं जी बनाया है वो कांग्रेस हाई कमान ने बनाया है। जिहड़े बने हुए ने हुण बने हुए ने इन्हां नूं भी उन्होंने किसी टाइम सानू भी बनाया थी। इत्थे एक मिनट किसी वेले सानू भी प्रधान बनाया थी, केपी साहब नूं भी बनाया थी। एक चलता रहता प्रोसैस है, हर कोई ना कोई आउंदा रहता है। जैलसी हुंदी है पर उन्होंने इहो जिहे मौके सिंपति दिखाउणी चाहिदी है। एक बंदा जेल च बैठा है उहदे नाल सिंपति दिखाउण दी बजाए विरोध करने दा चंगा मैसेज नहीं जांदा। देखो मैं क्लीयर कहना है पंजाब दे लोकां च इहदा बहुत बड़ा रोस है, इहदा बुरा असर पऊगा सरकार दे खिलाफ और केंद्र दे भी खिलाफ, क्योंकि सरकारां मैं तो कई बारी कहना कि आम आदमी पार्टी
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ तमाम ਆਗੂ ਜੁਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨੀਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, तमाम ਲੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो, ये तो बेसिकली ना बुखलाहट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੂਲੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ 51 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਬੀ ਟੀਮ ਦੱਸਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਅੱਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨੀਲ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਲਮ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੀਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਡਰ ਹੈ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 51 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਐਸਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 23 ਦੇ 323 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 323 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 323 ਦੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਕੇਸ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਗਾ। ਨੀਲ ਗਿੱਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨੀਲ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਰ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਡਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 3 'ਚ ਨਹੀਂ, 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਡਰ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਡਰੂਗੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੰਨੀਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਡਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ 51 ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? 51 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਸੀ, 51 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। ਸਵਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਨਿਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਜੋਤ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚਾਰੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵਾਈ ਨਾਟ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੇਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਐਸਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 3 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਉਧਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਫਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਐਫਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੀਆਂ 42 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਐਫਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਹ ਲਾਏ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੁਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੇਂਟ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 36 ਥਾਣੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਕੌਣ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।